Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the first lecture about the chapter angle and its measurement. This is the first chapter from Maths Part 1 of 11th Science. Now this is very simple chapter. I will explain everything in this chapter one by one. But remember, this is the part of video lecture series about HSC Mathematics. You subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Now in this particular chapter, what you have to study? See, we must always know what I am going to do in this particular chapter. So here they have given directed angle. This is a new idea for you now. Angles will have direction. Then angles of different measurements. Okay. Till 10th standard, you were, even in trigonometry of the 10th standard, you were using right angle triangle. Now you know, in right angle triangle, apart from that right angle, both remaining angles are acute angles. So you were studying the trigonometry of acute angles, and most of the times you were dealing with angles having measures less than 90, etc., less than 180. But now it is not so. You have to broaden the scenario. Okay, so angles of different measurements. Then units of measures of an angle. You were always denoting that angle is of 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, etc. So degree was the unit of measure of an angle in your world up to 10th standard. But now it is not so. There are two different measures of the measuring angle. One is degree measure. Degree measure is one, and another is radians. This is another unit of measuring an angle. We will study that one by one. Then length of an arc of a circle, and then area of the sector of the circle. Whenever you study this radian, etc., then these formulae you will in different prospect you will study these formulae with different what we can say, we will apply ourselves. This same formulae will not change, but now those formulae we will write in terms of radians. So त्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये आपण आता हे सर्व शिकणार आहोत. त्यामुळे ही एक मानसिक तयारी करा की आपण आता नवीन अनेक गोष्टी शिकणार आहोत 11वी मध्ये, ज्या आपल्याला 10वी पर्यंत. आणि म्हणून नेहमी कसं असतं की अप टू 10th स्टँडर्ड यू फाइंड मॅथमॅटिक्स व्हेरी सिम्पल. ते 11वी 12वीला पण सिम्पलच आहे, परंतु खूप वास्ट आहे आणि तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी आता समजत गेल्या पाहिजेत. हे त्यातलं सर्वात महत्त्वाचं आहे. Understanding mathematics is different and getting marks in mathematics is different. Okay, so we will start with generally what we have done in 10th standard. See, suppose you have this horizontal line. Okay, suppose you have this horizontal line and you are asked, suppose you are asked to suppose this is the point, say P, आणि मी तुम्हाला असं सांगितलं की हा पी हा पॉईंट हा व्हर्टेक्स घेऊन, हा बेस घेऊन, ही लाईन हा बेस घेऊन एक अँगल काढा, से 30 डिग्रीज अँगल. तर मग तुम्ही काय करणार, आपला कोन मापक घेणार. बघा इथे त्यांनी डायग्राम काढून ते दाखवलेलंच आहे. बघा हा आपला जो अँगल मेजर करण्याचा जो हा आहे कोन मापक जो आपण म्हणतो त्याला, वी विल यूज दॅट. ओके, आणि मग आपण तो अँगल 30 अंशाचा, 60 अंशाचा वगैरे, म्हणजे आपण इथे कोन मापक ठेवणार. आणि मग तुम्हाला माहिती आहे दॅट प्रोसिजर इज नॉट अननोन टू यू. ओके, सो हिअर मग तुम्ही असा एक अँगल काढणार आणि मग इथे तुम्ही बघणार हे कोन मापकावर 30 अंशाचा आहे का वगैरे वगैरे. सो दिस प्रोसिजर यू नो. तर तुम्ही इथे काय देत होतात नावं त्याला. समजा इथे मी क्यू म्हटलं, इथे आर म्हटलं, तर आपण काय म्हणतो, क्यू पी आर इज द अँगल किंवा आर पी क्यू इज द अँगल. आता तसं नाही. आता आपल्या दृष्टीने अँगल हा नेहमी स्टँडर्ड पोझिशनमधला असेल. तर हा काय कन्सेप्ट आहे हे नीट लक्षात घेऊया. What is meant by angle is in standard position. See, now what we are going to do is we are going to draw the angles in XY plane. म्हणजे समजा हा तुमचा एक्स ॲक्सिस आहे. ओके, हा समजा तुमचा एक्स ॲक्सिस आहे. आय विल मेक इट प्रॉपर. ओके, and suppose another axis you have, say y axis. This is y axis. Okay, now what we will do is
Okay, this is x-axis. You know, you have to draw two arrows like this, and this is y-axis. Again, these two have arrows must be there. This is y-axis. You know, this is negative side of x-axis. This is positive side of x-axis. This is positive side of y-axis. This is negative side of y-axis. आता कसं होईल बघा, अँगल कुठेही असू शकतो ना. म्हणजे कसं आहे बघा, मी समजा आता हा आपल्याला माहिती आहे ओरिजिन इज द ओरिजिन हा इथे. मग आपण मी समजा असा अँगल काढला की ज्याचा बघा आता काय असणार आहे आपल्या अँगलच्या बाबतीमध्ये, हे बघा हे असं असणार आपलं. हा समजा एक आर्म आहे इथे, समजा हा कुठला तरी पॉईंट आहे पी, आणि मग आपण असं म्हणतोय की ह्याला आपण म्हणणार इनिशियल आर्म. लक्षात घ्या, दिस इज इनिशियल आर्म. अँगल हा आपण आता अशा अर्थाने शिकणार आहोत की हा इनिशियल आर्म आहे आणि तो रोटेट होतो. कसा रोटेट होणार? एकतर तो अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन म्हणजेच घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने, किंवा घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज तो रोटेट होईल, किंवा तो क्लॉकवाईज रोटेट होईल. आता अँटी क्लॉकवाईज तो रोटेट झाला असा, ओके, आणि त्याने ही पोझिशन त्याने आता मिळवली. म्हणजे पी क्यू हा एक रे आहे, लक्षात घ्या, तो रोटेट होतोय. कशाच्या भोवती रोटेट होतोय? पीच्या भोवती. अराउंड पी इट इज रोटेटिंग. इन व्हॉट डायरेक्शन इट इज रोटेटिंग? अँटी क्लॉकवाईज. इनिशियल आर्म हा रोटेट होतो आणि तो हा टर्मिनल आर्मची पोझिशन अटेंड करतो. असा ह्याच्यामध्ये कन्सेप्ट आहे. आता काय बघा, इनिशियल आर्म हा रोटेट होणार. कसा रोटेट होणार? त्याला दोन मार्ग आहेत रोटेट, आणि कुणाच्या भोवती रोटेट होणार? हा जो पी पॉईंट आहे, तो पी हा जो पॉईंट आहे ज्याच्या भोवती इनिशियल आर्म रोटेट होणार, दॅट पॉईंट पी इज कॉल्ड व्हर्टेक्स ऑफ दॅट अँगल. मग इथे हा व्हर्टेक्स आहे. क्यू पी, पी क्यू हा इनिशियल आर्म झाला. पी आर म्हणूया आपण इथे, पी आर हा टर्मिनल आर्म झाला. सो इनिशियल आर्म रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन अँड अटेंड दिस पोझिशन पी आर. त्याच्यामुळे हा अँगल तयार झाला क्यू पी आर. आता दोन टाईपची रोटेशन्स होतील ना, एक म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज, दिस इज फर्स्ट, आणि दुसरं आहे ते क्लॉकवाईज, घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने. अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज. अँटी क्लॉकवाईज असेल तर आपण म्हणणार तो अँगल पॉझिटिव्ह आहे, आणि क्लॉकवाईज असेल तर तो आपण म्हणणार अँगल निगेटिव्ह आहे. मग आता इथे कसं झालं, हा इनिशियल आर्म तो रोटेट झाला. किती अंशातून रोटेट झाला? समजा 60 अंशातून. म्हणजे तुम्ही कोनमापकाचा जर विचार केला तर हे 60 अंश आहेत समजा, परंतु हे जे रोटेशन आहे हे क्लॉकवाईज आहे म्हणून हा प्लस. परंतु असा समजा इनिशियल आर्म आहे इथे, समजा आपला नेहमीप्रमाणे पी आहे, हा इनिशियल आर्म आहे आणि तो असा रोटेट झाला म्हणजे इथे आला. आता नाउ दिस इज द रोटेशन इन क्लॉकवाईज, राईट, क्यू आर. इथे हे पी क्यू. सो पी क्यू इज इनिशियल आर्म, इट रोटेटेड इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन टू अटेंड दिस पोझिशन पी आर. म्हणजे मग ते निगेटिव्ह अँगल झाला. म्हणजे समजा हे मेजर पुन्हा काय 45 अंश असेल समजा, तर हा निगेटिव्ह -45 अंशाचा कोन झाला. दिस इज -45, दिस इज +60. त्यामुळे हे आधी आपल्या मनाशी पक्क करा की इनिशियल आर्म असणार आहे, तो रोटेट होणार, तो एकतर अँटी क्लॉकवाईजमध्ये रोटेट होईल किंवा क्लॉकवाईजमध्ये रोटेट होईल. इफ इट इज रोटेटेड इन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन देन द अँगल इज पॉझिटिव्ह, and if that initial arm is rotating in the clockwise direction then it is negative. This is very very important, कारण त्याच्यामुळे अँगल, आता हे जे काय ना अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज एक्सेट्रा, ते कशाचं रोटेशन आहे? इनिशियल आर्मचं. ते रोटेट होत आहेत इनिशियल आर्म आणि एक पोझिशन अटेंड करतात, बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं, ते डायरेक्शन आहे, तो इनिशियल आर्म कुठल्या डायरेक्शनमध्ये रोटेट होतो? इदर इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजेच घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने, किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजेच घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. मग जर तो घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने रोटेट होत असेल, कोण रोटेट होत असेल? इनिशियल आर्म, तर आपण म्हणणार की तो अँगलचं मेजर पॉझिटिव्ह आहे. आणि जर तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनने रोटेट होत असेल घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने, तर आपण म्हणणार तो अँगल निगेटिव्ह आहे. लक्षात आलं? बाकी आपण कोनमापकाने मोजतो तसंच मोजायचं, काही फरक नाही पडत. परंतु ते रोटेशन कसं आहे, म्हणून ते डायरेक्टेड अँगल्स, दे हॅव डायरेक्शन. आत्तापर्यंत आपण -30 अंशाचा कोन वगैरे असं कधी शिकलेलो नाही. न्यूली यू आर लर्निंग दिस, म्हणून ही आयडिया क्लिअर करा. त्यामुळे हा कुठलाही अँगल घेतला आपण, बघा पुन्हा एकदा मी सांगतो, पी क्यू हा इनिशियल आर्म आहे, तो अँटी क्लॉकवाईज रोटेट झाला 60 अंशातून आणि त्याने पी आर ही पोझिशन अटेंड केली. म्हणून
अँगल QPR इज हॅव्हिंग मेजर प्लस 60 डिग्रीज. इथे काय झालं, PQ हा इनिशियल आर्म आहे, इट रोटेटेड इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन टू अटेन दिस पोझिशन PR. किती अंशातून तो रोटेट झाला, 45 अंशातून. समजलं का तुम्हाला? म्हणजे हे झालं, हा झाला पॉझिटिव्ह अँगल. म्हणून इथे लिहिलंय बघा, वेन एव्हर द रोटेशन ऑफ द इनिशियल आर्म, हे कशाचं रोटेशन आहे, इनिशियल आर्मचं, अँटी क्लॉकवाईज होत असेल तर तो अँगल पॉझिटिव्ह, आणि क्लॉकवाईज होत असेल तर तो अँगल निगेटिव्ह. आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस. ओके, आता हे जर मला नीट कळलेलं असेल तर मला पुढचा भाग कळलाच पाहिजे, काहीच अडचण नाही. मग आपण आता काय शिकणार आहोत की व्हॉट इज मेंट बाय अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. बघा, आपण आता नवीन गोष्ट शिकतो आहोत, अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. स्टँडर्ड पोझिशन म्हणजे काय? आता बघा, तुम्ही XY ॲक्सिस काढल्यानंतर डेफिनेटली तुम्हाला माहिती आहे की ओरिजिन हा त्यातला स्टँडर्ड पॉईंट आहे, वेअर X अँड Y ॲक्सिस इंटरसेक्ट इच अदर, मीन्स परपेंडिक्युलर. X अँड Y इंटरसेक्ट इच अदर in 90 degrees. You know, they are right angles to each other. What is angle between X and Y axis? 90 अंशाचा कोन असतो. So they are perpendicular to each other. हा जो पॉईंट आहे हा स्टँडर्ड पॉईंट. मग आता ज्यावेळी तुम्ही हा असा अँगल काढता ना, बघा हा अँगल मी काढतो, समजा मी इथे O घेतला, इथे A घेतलं हे, आणि इथे B घेतलं, तर AOB हा अँगल आहे. मग O ला आपण काय म्हणतो बघा, O इज व्हर्टेक्स. OA हा जो रे आहे त्याला आपण काय म्हणतो, इनिशियल आर्म. आणि हा जो OB रे आहे तो काय असतो, टर्मिनल आर्म. आणि मग इनिशियल आर्म असा रोटेट झाला किंवा असा रोटेट होऊन इथे आलेला असेल, व्हॉट एव्हर, वी डू नॉट नो ॲट दिस मोमेंट. बट आपला एक जेव्हा अँगल तुम्ही डिफाईन करता तेव्हा तिथे एक व्हर्टेक्स असतो, एक इनिशियल आर्म असतो आणि एक टर्मिनल आर्म असतो. आणि तो इनिशियल आर्म रोटेट होतो, जो रोटेट नाहीच झाला तर 0 अंशाचा कोन आहे तो, मग 0 डिग्रीजचा कोन आहे तो. तो 90 अंशातून रोटेट झाला तर तो 90 डिग्रीज राईट अँगल आहे मग तो. परंतु मुद्दा काय आहे की इनिशियल आर्म हा रोटेट होतो आहे. मग तो कसा होतो माहीत नाही आपल्याला. क्लॉकवाईज होत असेल तर ते निगेटिव्ह अँगल आहे मेजर त्याचं, आणि अँटी क्लॉकवाईज होत असेल तर पॉझिटिव्ह आहे. ठीक आहे. मग आता आपण काय म्हणणार की आता समजा मी इथे असा पॉईंट घेतला A समजा हा, आणि इथे मी असा पॉईंट घेतला, हा अँगल घेतला मी B. म्हणजे कुठला अँगल घेतला मी, अँगल AOB. याचा इनिशियल आर्म काय बघा, इनिशियल आर्म इज रे OA. ओके, टर्मिनल आर्म इज रे OB. ओके, हा जो अँगल आहे अँगल AOB, इट्स व्हर्टेक्स is at origin. Its vertex is at origin, and initial arm is along positive direction of x-axis. Initial arm is along positive direction of x-axis. सी विच इज पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. हा तुमचा एक्स ॲक्सिस आहे, पण ओरिजिनच्या उजव्या बाजूला जो भाग आहे एक्स ॲक्सिसचा, यू नो इट इज पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. डाव्या बाजूला जो आहे तो निगेटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. सो वी आर इंटरेस्टेड दॅट आपला जो इनिशियल आर्म आहे त्याचा व्हर्टेक्स ओरिजिन पाहिजे, त्याचा इनिशियल आर्म जो आहे तो पॉझिटिव्ह साईडला पाहिजे एक्स ॲक्सिसच्या. तर ह्या अँगलला आपण म्हणणार अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. Its vertex is at origin and initial arm is along positive direction of x-axis. So, angle AOB is angle in standard position. It is angle in standard position. Okay, this is very very important. बघा आता समजा मी असं एक काढलं XY ॲक्सिस, मी रफ काढतो आता डायग्राम. हे आपलं ओरिजिन आहे. इथे समजा असा इनिशियल आर्म आहे आणि हा असा अँगल आहे, म्हणजे हा तुमचा व्हर्टेक्स झाला. समजा हा मी आता A म्हटला, इथे B म्हटलं, इथे C म्हटलं, तर BAC हा जो अँगल आहे ना त्याचा इनिशियल आर्म कुठे आहे, अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. कारण इकडे बघा हा Y ॲक्सिस आहे ना,
त्याच्या राईटला पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस, परंतु त्याचा व्हर्टेक्स ओरिजिनला नाही आहे. ओरिजिन इकडे आहे, व्हर्टेक्स इथे आहे. सो हा अँगलचा इनिशियल आर्म हा आहे एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला, परंतु व्हर्टेक्स ओरिजिन नाही, त्यामुळे हा नाही. दिस इज नॉट अँगल BAC इज नॉट अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन, नॉट अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन, SP म्हणतो मी. किंवा समजा तुम्ही असा XY ॲक्सिस घेतलेत, ठीक आहे, आणि मी इथे कुठला तरी अँगल काढला हा असा, तर हा सर्वच दृष्टीने बाद झाला. इथे समजा मी A म्हटलं, हा B म्हटलं आणि हा C म्हटलं, तर इथे A आधी व्हर्टेक्स ओरिजिनला नाहीच आहे. या BCA किंवा असं म्हणणार आता आपण BAC, याचा व्हर्टेक्स कुठे आहे? A. त्याचं इनिशियल आर्म कुठे आहे? हा असा अँगल असेल तर या डायरेक्शन आपल्याला काढल्या पाहिजे ना इथे सुद्धा. तर हा जो इनिशियल आर्म आहे ना तो AD, तो रोटेट होऊन AC ला येतो. पण तो रोटेट वगैरे झाला ठीक आहे, पण तो इनिशियल आर्म जो आहे ना तो एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला नाहीच आहे. एक्स ॲक्सिस हा इकडे आहे, इनिशियल आर्म इकडे आहे. सो दिस इज नॉट अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. त्यामुळे कसं आहे बघा, वेनेवर आय से दॅट धिस अँगल इज इन स्टँडर्ड पोझिशन, 2 पॅरामीटर्स त्याच्यामध्ये आहेत. पहिलं काय, तर त्या अँगलचा व्हर्टेक्स हा ओरिजिनला असला पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हर्टेक्स मस्ट बी ॲट ओरिजिन. अँड सेकंडली, इनिशियल आर्म ऑफ दॅट अँगल मस्ट बी अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. ह्या 2 क्वालिटीज तिथे असल्या पाहिजेत. म्हणजे आता समजा हे बघा, हे समजा मी इथे घेतलं XY ॲक्सिस. आता हा असा अँगल आहे, समजा हे असं आहे, इथे इनिशियल आर्म हा इथे ओरिजिन, तर हे इथे OA आणि तो रोटेट होऊन ही पोझिशन आली. हा असा रोटेट झाला म्हणजे हा क्लॉकवाईज रोटेट झाला. पण इथे बरोबर आहे, व्हर्टेक्स इज ॲट ओरिजिन, ॲब्सोल्युटली राईट. पण त्याचा इनिशियल आर्म आहे हा, समजा OA हा इनिशियल आर्म आहे आणि OB हा टर्मिनल आर्म आहे. तर हा इनिशियल आर्म जो आहे O to A, इट इज नॉट अलॉंग पॉझिटिव्ह साईड ऑफ एक्स ॲक्सिस. तो पॉझिटिव्ह साईडला नाहीच आहे ना, पॉझिटिव्ह साईड इकडे आहे, निगेटिव्ह साईड आहे ही. लक्षात आलं का? सो व्हॉट यू मीन बाय अँगल इज इन स्टँडर्ड पोझिशन, यू मस्ट अंडरस्टँड इट प्रॉपरली. व्हर्टेक्स मस्ट बी ॲट ओरिजिन, दॅट इज द फर्स्ट इश्यू. अँड सेकंड थिंग इज युअर इनिशियल आर्म ऑफ दॅट अँगल must be along positive direction of x axis. Then you will say that angle is in standard position. 2 पॅरामीटर्स पुन्हा एकदा, व्हर्टेक्स हा ओरिजिनला असला पाहिजे आणि इनिशियल आर्म हा अलॉंग पॉझिटिव्ह साईड ऑफ एक्स ॲक्सिस असला पाहिजे. देन इट इज अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन. एनी अदर अँगल मे बी जस्ट अँगल, बट इट इज नॉट इन स्टँडर्ड पोझिशन. And another thing, when you will say measure of the angle is positive and measure of the angle is negative, when the initial arm rotates in anti-clockwise direction to attain the position of the terminal arm, then that angle is positive angle. But when initial arm rotates in the clockwise direction to attain the position of the terminal arm, then it is negative angle. एवढे मुद्दे आपण या भागामध्ये आत्तापर्यंत केले. नाव नेक्स्ट टू दिस तुम्हाला शिकायचं आहे की व्हॉट इज मेंट बाय अँगल इन अ क्वाड्रंट. अँगल इन अ क्वाड्रंट. अँगल इन अ क्वाड्रंट. व्हॉट यू मीन बाय दिस? बघा, हे तुमचे एक्स आणि वाय ॲक्सिस असल्यामुळे हे 10वीमध्ये पण तुम्ही शिकलेले आहात की त्या प्लेनचे 4 भाग होतात, बरोबर ना. हा एक भाग झाला, याला आपण फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणतो. इथे आपण हा सेकंड क्वाड्रंट म्हणतो. इथे दिस इज थर्ड क्वाड्रंट. रोमन आकडे जनरली काढले जातात. दिस इज फोर्थ क्वाड्रंट. तुम्हाला माहिती आहे की कुठलाही पॉईंट आपण XY प्लेनमध्ये, हा एक्स आणि हा वाय ॲक्सिस, कुठलाही पॉईंट जो असतो XY प्लेनमध्ये, यू रिप्रेझेंटेड ॲज एक्स कॉमा वाय. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की फर्स्ट क्वाड्रंट असेल तर दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात, एक्स आणि वाय. सेकंड क्वाड्रंट असेल तर एक्स इज निगेटिव्ह, वाय इज पॉझिटिव्ह. थर्ड क्वाड्रंट ज्यावेळी असतो त्यावेळी त्या पॉईंटचे एक्स आणि वाय दोन्ही कोऑर्डिनेट्स निगेटिव्ह. आणि फोर्थ क्वाड्रंट ज्यावेळी घेता तुम्ही त्यावेळी एक्स इज पॉझिटिव्ह, वाय इज निगेटिव्ह. दिस इज व्हॉट यू नो. हे आपल्याला 10वीपासून माहितीच आहे, नथिंग न्यू इन दिस. बट नाव वॉट सी, आपण आता काय करतो आहोत की अँगलचा इनिशियल आर्म हा कायम आपला एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला असणार. म्हणजे आता साधारण असं लक्षात घ्या, मी रफच डायग्राम काढतो इथे सुद्धा, पण ठीक आहे. आणि इथे समजा मी हे एक्स आणि वाय ॲक्सिस काढले. ओके, सो दिस इज सपोज एक्स ॲक्सिस.
अँड दिस इज वाय ॲक्सिस. ओके, आता ओरिजिन इथे आहे. मग हा मी अँगल घेतला, म्हणजे हा ए घेतला मी इथे, आणि मी समजा किती 45 अंशाचा कोन काढला. नंतर मी समजा 125 अंशाचा कोन काढला. मग मी समजा 210 अंशाचा कोन काढला. नंतर मी -30 डिग्रीचा कोन काढला. असे आपण विचार करूया. आता 45 अंशाचा कोन म्हणजे काय होणार, तो असा असणार. इथे समजा हा बी असेल, इथे 45 अंश, हे रोटेट झालं, पॉझिटिव्ह दिले ना, म्हणजे क्लॉकवाईज जायचं आहे तुम्हाला, सॉरी अँटी क्लॉकवाईज. मग ह्याचा टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे बघा, फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणून आपण असं म्हणणार की अँगल विथ मेजर 45 डिग्रीज इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजेच काय, त्याचं जे मेजर आहे 45 अंश, त्याचं ते टर्मिनल आर्म हा पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये येणार. आता 125 अंशाचा कोन म्हणजे काय होणार बघा, हे आधी 90 झालं आणि पुढे 35, म्हणजे असा काहीतरी तो अँगल असेल, 125 अंशाचा कोन. मग ह्याचा टर्मिनल आर्म कुठे आला बघा, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आला, बरोबर ना. हा इनिशियल आर्म, आता तुम्हाला स्कोपच नाही. इनिशियल आर्म ऑलवेज विल बी अलॉंग पॉझिटिव्ह साईड ऑफ एक्स ॲक्सिस. ओनली वी आर इंटरेस्टेड इन व्हेअर इज द टर्मिनल आर्म. तर टर्मिनल आर्म हा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे इथे. त्यामुळे आपण हे म्हणणार की 45 अंशाचा कोन, अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट, 125 अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट, 210 बघा, म्हणजे काय होणार, हे इथे पूर्ण बघा, 210चा आपण इथे काढूया. एक्स वाय ॲक्सिस हे समजा, हे तुमचं एक इथपर्यंत आला तुम्ही, 180 झालं आणि पुढे 30, म्हणजे इथे बघा हे तुमचं इथे फिक्स आहे. आता इनिशियल आर्म इथेच असणार आहे, टर्मिनल आर्म इथे आला. म्हणजे हा जर अँगल इथे ओ म्हटलं, आपण इथे ए म्हटलं, AO B, आणि हे रोटेशन असं, त्याला डायरेक्शन दाखवायच्या, तर हे इनिशियल आर्म जो आहे OA, तो 210 अंशातून रोटेट होऊन त्याने ही OB पोझिशन अटेंड केली. मग बी हा पॉईंट आहे ना. टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे, तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये. सो दिस इज अँगल इन थर्ड क्वाड्रंट. आणि वजा 30 अंशाचा कोन, म्हणजे आता इथे मी डायग्राम काढतो. हे एक्स वाय ॲक्सिस झाले समजा, हा तुमचा इनिशियल आर्म आहे OA. आता हा रोटेट होणार, वजा म्हणजे क्लॉकवाईज, म्हणजे असा रोटेट होणार 30 अंशातून. मग हा जो अँगल झाला तो वजा 30 अंशाचा, म्हणजे ह्याचा टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आला, चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये. सो दिस इज द अँगल इन फोर्थ क्वाड्रंट. सो व्हॉट इज मेंट बाय अँगल इन अ क्वाड्रंट, when the terminal arm of the angle lies in certain quadrant, then it is angle in a quadrant. So here I will write down in short, terminal arm lies in quadrant, lies in a quadrant. Which quadrant we do not know, that depends on the measure of the angle. जर तो 90 पेक्षा कमी मेजरचा अँगल असेल पॉझिटिव्ह, तर तो फर्स्ट क्वाड्रंट मधला. 90 ते 180च्या मधला म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट मधला. 180 ते 270 थर्ड क्वाड्रंट. 270 ते 360 फोर्थ क्वाड्रंट. ओके, सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू डू इन दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. We will stop here. We will continue this chapter in the next lecture. Thank you.